اس نے زمان کے ساتھ کھانا کھایا، سارے دورانیے میں زمان کی باتوں پر مسکراتی۔ وہ اب کے بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ گردن کا زخم البتہ ذرا سی جنبش پر تکلیف دیا کرتا تھا، باقی کے زخموں اور چھوٹی چوٹوں میں تکلیف کا اثر بہت کم تھا، یا پھر شاید اسے محسوس کم ہو رہا تھا، وہ اندازہ نہیں کر پائی۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر ان کو سلام کرتی کھانے کے برتن لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج سے گزرتے اس کی نگاہ بے ساختہ اس کمرے کے بند دروازے پر پھسلی تھی۔ جانے کہاں تھا وہ؟ گہرا سانس بھرتی وہ آگے بڑھی تو بی جان کو کچن میں کام کرتا دیکھ کر انہی کے پاس چلی آئی۔ بختیار کی ساری باتیں یقیناً وہ بھی سن چکی تھی اور اب اس سے رخ پھیرے کھڑی تھی کہ اس کا سامنا کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ بی جان، اس نے پاس جا کر انہیں پکارا، پھر سلیب پر برتن رکھتی ان تک آئی۔ انہوں نے خواہ ہی سنہری ہوتی پیاز میں چمچ ہلایا تھا۔ بی جان، اس نے اب کے انہیں کندھوں سے تھام کر اپنی جانب نرمی سے گھمایا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں بے تحاشا آنسو جمع تھے اور پلکوں پر تو اتنا پانی لدا تھا کہ حد نہیں۔ بی جان، کیا ہوا؟ اس نے بوکھلا کر ان کا چہرہ دوبارہ اپنی جانب پھیرا تھا۔ بختیار نے جو کچھ بھی کہا، بچے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سب کے بعد تمہارا سامنا کیسے کروں۔ وہ کیسے اتنی گھٹیا بات کر سکتا ہے؟ اسے میں نے یہ تو نہیں سکھایا تھا۔ میں نے تو کبھی اس میں اور ولی میں فرق نہیں کیا۔ پھر کہاں سے بھر گیا اس کے اندر اتنا زہر؟ اسے اور ولی دونوں کو ہر نوالا کلمہ پڑھ کر کھلایا ہے، دونوں کو قرآن سناتے سناتے بڑا کیا ہے میں نے۔ تو پھر عمل، پھر کیوں ایسا کہ ایک ریشم ہے اور دوسرا ٹاٹ، ایک عزت کا محافظ ہے تو دوسرا سر سے چادر کھینچنے کی باتیں کرتا ہے، ایک زخم سمیٹتا ہے تو دوسرا زخم دیتا ہے۔ میں نے تو کبھی فرق کی کسی لکیر کو ان دونوں کے درمیان نہیں آنے دیا۔ پھر یہ سب اس نے کہاں سے سیکھ لیا؟ مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا عمل، اسے ایسے دیکھ کر۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ مجھے اسے کیسے سمجھانا چاہیے۔ ایک ماں اپنی زندگی بھر کی ریاضت کو ضائع ہوتے دیکھ کر بلبلا اٹھی تھی۔ ہاں، اب ان کی برداشت سے سب باہر ہونے لگا تھا۔ اس نے دکھ سے انہیں دیکھا اور پھر آہستہ سے انہیں اپنے گلے لگا لیا۔ یہ ہمت اسے ہی کرنی تھی، اچھی بیٹی اسے ہی بننا تھا۔ اس کے والدین بوڑھے ہونے لگے تھے اور انہیں اب سنبھالنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ان کے ہر آنسو کو سمیٹنا اب اس کے کندھوں پر آ گرا تھا۔ وہ وقت آ گیا تھا کہ جب ان کی زندگی بھر کی محنت کا صلہ انہیں مل ہی جانا چاہیے تھا، اور اب وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ جب اسے اپنے آنسوؤں کو بھی خود ہی صاف کرنا تھا، گر کر خود اٹھنا تھا، گرے ہوئوں کو اٹھانا تھا۔ اس نے انہیں خود سے الگ کیا، پھر مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ ہر پودا، ہر درخت اور ہر غذا ایک جیسی نہیں ہوتی بی جان۔ ایک ہی پانی، دھوپ، ہوا اور کڑی نگرانی کے باوجود بھی کچھ کو خار بننا ہوتا ہے اور کچھ کو گلاب۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی بی جان، یہ تو اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ کسے ببول بنا دے اور کسے ریشم عطا کرے۔ آپ نے زندگی بھر دھوپ میں اپنی پشت جلا کر انہیں سنوارا ہے، لیکن جن کا مقدر ہی کانٹے ہوں وہ پھول نہیں بن سکتے بی جان، کبھی نہیں بن سکتے۔ بی جان اپنی آنکھیں دوپٹے سے صاف کرتی اسے سن رہی تھی۔ ولی کو گھنا درخت بن کر آپ پر سایہ فگن ہونا ہی تھا، اور بھاجی کو اپنی شاخیں تمازت میں جلا کر ایک اجاڑ درخت کی صورت ہی اختیار کرنی تھی۔ اس میں آپ قصوروار نہیں ہیں بی جان۔ خود کو ان باتوں کے لیے الزام مت دیں جن پر آپ قادر نہ ہوں۔ مسکرا کر اس نے ان کی دونوں بھیگی آنکھوں کو نرمی سے اپنے انگوٹھوں سے صاف کیا اور پھر انہیں خود میں بھینچ کر گلے لگا لیا۔ اب بس، رونا بند کریں آپ۔ کیا پکا رہی تھی آپ میرے لیے؟ جلدی کریں نا، پھر بھوک لگی ہے مجھے۔ سوپ تھا شاید۔ وہ ہنس کر ہانڈی کی جانب پلٹی تھی۔ ابھی تو کھانا کھایا ہے تم نے، پھر سے بھوک لگ گئی؟ سمجھا کرے نا بی جان، سوپ کی بھوک لگی ہے مجھے، اب جلدی سے بنائیں پلیز۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تھوڑا ریسٹ کروں گی، اور اب آپ نے رونا نہیں ہے، ٹھیک؟ میں چلتی ہوں۔ ایک دفعہ پھر انہیں خود سے لگا کر وہ پلٹی تو بی جان نے اپنی لاڈلی کو آسودہ دیکھ کر سکون کا سانس خارج کیا۔ کچن سے باہر نکلتے ہی اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی اور شہد رنگ آنکھیں آنسوؤں کے پانی سے جگمگانے لگی۔
अब सबको बहरहाल ये यकीन दिलाना ही था कि वो ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। आहिस्तगी से जीने चढ़ते उसका दिल भारी होने लगा था और बोझ उठाते उठाते अब उसकी जान खत्म होने लगी थी। कमरे में आकर उसकी निगाह बेड पर पड़ी। उसकी स्याह शॉल की जानिब उठी थी। उसके साथ ही उसकी स्याह जैकेट रखी थी जो उसने उस रात अमल के कंधों पर डाली थी। उसके हलक में आंसुओं का गोला सा बनने लगा। आंखों में ढेरों पानी लिए वो नज़दीक चली आई। शॉल को हाथ में लेकर खुद से करीब किया। एक पल को आंखें बंद करके उसने उसके मलबूस की महक खुद में उतारी तो सांसें तक महकने लगी। उसे अभी बहुत सारा रोना था, बेतहाशा रोना था, बेहद बेहिसाब रोना था। गहरी होती किसी शाम में बहती झील के पास बैठकर वो बहुत सा रोना चाहती थी। आगे बढ़कर उसने उसकी जैकेट उठाई और उसे भी खुद से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे आज उसी लम्हे एहसास हो रहा था कि वो वली से पहले से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। जब उसने उसके गिर्द चादर लपेटी थी, जब उसने उसके इतने करीब आकर भी नज़रें उठाने की गुस्ताखी नहीं की थी, जब उसकी तकलीफ़ पर उसने आंखें मींची थी, और जब उसके लिए वो अपने ज़ख्मों की परवाह किए बगैर दीवानों की तरह भागता आया था। हाँ, उसे इस सारे अरसे में वो पहले से बहुत ज़्यादा अजीज़ हो गया था। उसे वो पहले से भी ज़्यादा अपना लगने लगा था। लेकिन उन सारी सातों में उससे की जाने वाली मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा ज़ख्म देने लगी थी, ज़ख्मों को उधेड़ने लगी थी। खिड़की से लगकर गिरती धूप उदासी से गर्दन झुकाकर बैठी एक रोती हुई लड़की को देख रही थी कि जिसकी मोहब्बत ने उसे हमेशा ही रुलाया था। अगले दिन जासिम हस्पताल के लिए तैयार हो रहा था और साथ साथ उसकी वली की नसीहतें भी जारी थी। वैसे तो अब तुम पूरी तरह से सेहत याब हो, लेकिन फिर भी ज़ख्म ताज़ा है, एहतियात करना बेहतर है तुम्हारे लिए। उसने बेजारियत से यहाँ वहाँ देखा और फिर जासिम को आवाज़ दी। ये मोहसिन मेरे कपड़े नहीं लेकर आया हॉस्पिटल से? लाया है, अंदर कमरे में रख दिए थे उसने सारे शॉपिंग बैग्स। सर हिलाकर वो कमरे की जानिब बढ़ा और कुछ ही देर बाद फ्रेश होकर गीले बालों को तौलिए से रगड़ता बाहर भी चला आया। उसका मखसूस कमीज़ शलवार वाला लिबास गाँव में ही था और जो शॉपिंग उसके लिए असगर ने की थी वो सारी जीन्स, शर्ट्स और जैकेट्स पर मुश्तमिल थी। उसे फ़िलहाल उसी में से कुछ पहनना था, इसलिए उसने ब्लू जीन्स के साथ सफ़ेद टी शर्ट पर हल्के ठंडे मौसम की मुनासबत से भूरी जैकेट पहन ली थी। जासिम जो बस अपनी चाबियां उठाता घर से निकलने ही लगा था, उसे देखकर लम्हे भर को ठहर गया और अब ब्रश से बालों को पीछे वो जमा रहा था। देवमालाई कहानियों का बेहद खूबसूरत मुजस्मा, ख्याल रखना अपना वली। उसने अपनायत से बस इतना ही कहा तो वली ने लापरवाही से सर हिलाया। जासिम उसकी लापरवाही पर सर हिलाता बाहर निकला तो उसने भी अपनी गाड़ी की चाबियां उठाईं और बाहर की जानिब बढ़ा। गांव की जानिब वापसी के सफ़र पर उसका चेहरा बेहद संजीदा था, खौफनाक हद तक संजीदा। गाड़ी खिलाफे तवक्को हवेली की जानिब मोड़ने की बजाय उसने थाने को जाते रास्ते पर मोड़ी थी। बमुश्किल आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो थाने के सामने गाड़ी रोक रहा था। फिर चाबी बाहर निकालता बाहर निकल आया गाड़ी से। अंदर की जानिब जाती राहदारी को पार करते बहुत से एहलकारों ने उसे सलाम किया था। उसने महज सर के खम से उन्हें जवाब दिया और अंदर ही अंदर बढ़ता गया। टॉर्चर सेल की जानिब बढ़ते उसके कदमों की धमक से आने वाली सांसें सुकड़ने लगी थीं। एक पल को उसने बाहर खड़े एहलकार की जानिब देखा और फिर उसके तसल्ली बख्श से इशारे पर वो दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल सालों बाद भी वैसा ही था, खामोश, बेरहम और ठंडा। दरमियानी टेबल के इस तरफ कुर्सी पर जोगी गर्दन झुकाए बैठा था, ऐसे कि वली की जानिब उसकी पोश्त थी। वो तैश में दांत जमाता आगे बढ़ा और उसकी कुर्सी को एक ज़ोरदार लात मारी। जोगी कुर्सी समेत दूर जा गिरा था। उसने इस हमले पर बौखलाकर यहाँ वहाँ देखा भी, लेकिन उसे वली नज़र नहीं आया। वो उसके ऐन पीछे खड़ा था। फिर एक झटके से आगे बढ़ा, टेबल को लात से परे किया और जेब से तेज धार छोटा सा चाकू निकालकर उस जोगी के हाथ को बेरहमी से पकड़ा। 3-4 बार शड़प शड़प की आवाज़ के साथ चाकू फेरा।
तो टॉर्चर सेल इंसानी चीखों से गूंज उठा। उसके हाथ से खून उबल उबल कर कच्ची मिट्टी में जज्ब होने लगा था और वो दर्द से बिलबिलाता ज़मीन पर अधमुआ सा पड़ा था। उसने उसके बालों से पकड़कर उसको सीधा किया और दीवार से जा लगाया। फिर उसके सामने कुर्सी रखता बैठा। जोगी की खौफजदा नज़रों ने पल भर को उसके बेरहम से यख्ता सुरात वाले चेहरे को देखा था। अपने कांपते हाथ को दूसरे हाथ से दबाता वो बिल्कुल दीवार से चिपक कर बैठ गया था। दर्द हो रहा है। वली की आवाज़ नीची नहीं थी, लेकिन उसकी सरसराती मध्यम सी आवाज़ ने जोगी की गर्दन के बाल तक खड़े कर दिए थे। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों के खून की बू सूंघने का। जोगी का वजूद थर थर कांपने लगा था। उसने एक झटके से उसे गले से दबोच कर दीवार में मजीद जमाया। जोगी की आंखें इतनी शिद्दत पर उबलने लगी थी, मगर वली का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। उसका स्पाट सा ठंडा चेहरा रगों में गर्दिश करते लहू को जमा रहा था। उस रात अगर जो वो मुझे नहीं रोकती तो खुदा की कसम मैं तुम्हें जान से मार देता। लेकिन क्या हुआ अगर जो मैं तुम्हें उस रात नहीं मार सका तो? जोगी की आंखें फट कर बाहर आने को थीं। उसने पूरी कुव्वत से उसका हलक दबाया तो जोगी का सांस रुकने लगा था। लगता था कि अगले ही लम्हे रूह परवास कर जाएगी, लेकिन वली उसकी समात में कोई आवाज़ सी गूंज रही थी। उसने एक दो बार सर भी झटका, लेकिन वो उसकी आवाज़ को नहीं झटक सका। वो उसे झटक देने पर भला कादिर ही कब था। आप कातिल नहीं है वली, आप उन सब जैसे नहीं हैं। नहीं, उसने दोबारा सर झटका था। पसीने की बूंदें उसकी कनपटी से फिसल कर गिरने लगी थीं। आप जानवर नहीं हैं वली, आप बेकसूर हैं। और ये हद थी। उसने एक झटके से उसे छोड़ा तो वो बुरी तरह खांसता हुआ दूसरी जानिब को जा गिरा। उसने अपनी बेबसी पर हद दर्जा गुस्सा महसूस किया, लेकिन वो थी कि उसे इंसान से जानवर बनने ही नहीं दिया करती थी, वो भी उन सब जैसा बनकर। उन्हें उस तरह जहन्नुम रसीद करना चाहता था, लेकिन वो उसे खुदा बनने से रोक लिया करती थी, हर दफ़ा रोक लिया करती थी। कुर्सी से उठकर वो उसके सामने पंजों के बल बैठा। जोगी ने बमुश्किल ज़रा की ज़रा निगाह उस पर घुमाई। उसने जमे दांतों को मज़ीद पीस कर उसे गिरेबान से पकड़ कर उठाया, फिर दीवार से लगाकर उसकी आंखों में देखा। ये आखिरी बार इसलिए होगा क्योंकि उस रात तुमने उसे अजियत दी थी, तुमने उसे हाथ लगाया था, तुमने उसके साथ बदतमीज़ी की थी तुमने। और ये करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था जोगी, 1000 बार सोचना चाहिए था। अगले ही लम्हे उसने एक जोरदार जमा मुक्का उसके जबड़े पर मारा तो जोगी के सर पर पल भर को सारा टॉर्चर सेल घूम कर रह गया। वो अब के बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़ा था। उसने जैकेट की आस्तीन से माथे पर आया पसीना साफ किया और खामोशी से स्पाट चेहरा लिए बाहर तक आया। वो आज जोगी को मारने आया था, कत्ल करने आया था उसे वो, लेकिन वो उसे कत्ल नहीं कर पाया था। तंगो तारीख राहदारियों में आगे ही आगे बढ़ते अब के उसका बेतासुर चेहरा वाज़े ना था। उस पर जमी बर्फ जैसे सदियों की दुश्मनी का नतीजा थी, मगर उसे इस तरह मार कर वली अहमद के अंदर जली आग को जैसे किसी ने तस्कीन पहुंचाई थी। वली अहमद के अंदर जली आग को जैसे किसी ने तस्कीन पहुंचाई थी, ऐसी तस्कीन जो सुकून से खाली हुआ करती थी। बख्तियार ने शाजिया को बालों से पकड़कर घसीटा और अंदर की जानिब बढ़ा। वो उससे अपना आप छुड़वा रही थी, बुरी तरह चिल्ला रही थी, मगर बख्तियार पर तो जैसे कोई जनूनी सी कैफियत सवार थी। उसने उसे लाउंज में लाकर धक्का दिया तो वो दूर जा गिरी। बीजान अपने कमरे से घबराकर भागती हुई बाहर आई और जमान जो कुछ देर पहले ही सोने लेटे थे, उस दोपहर में उठकर आनन फानन चश्मा लगाते कमरे से बाहर निकले। अमल भी जीनों से तेज़ी के साथ उतरती नीचे आ रही थी। आप क्यों मेरे साथ कर रहे हैं ऐसा? हाँ, वो सब जो मेरे भाई ने किया उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, फिर मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? शाजिया उस पर चीखी तो बख्तियार बिगड़ते चेहरे के साथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। अमल बेसाख्ता उनके दरमियान आई। ये आप क्या कर रहे हैं भाजी? इंसानियत की आखिरी हदों से भी गिरना चाहते हैं क्या आप? जो इसके भाई ने किया सो किया, इसकी सज़ा भाभी को नहीं दे सकते आप। इन्हें सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं है आपके पास।
उसने बख्तियार के सीने पर पूरी कुव्वत से जोर डालकर उसे पीछे धकेला था। जमान ने भी एक गरजदार आवाज़ में उसे तंबीह की, बख्तियार, इंसान का बच्चा बन, अपनी नज़रों में इस कदर ना गिर के फिर उठना अजाब हो जाए। अमल ने झुककर रोती हुई शाजिया को हाथ देकर उठाया, लेकिन बख्तियार यकदम आगे बढ़ा। मैं कहता हूँ कि तू अभी के अभी दरमियान से हट जा अमल, मुझे इससे हिसाब लेने दे। उसने अमल को हाथ से खींचकर एक तरफ किया, लेकिन वो फिर से उनके दरमियान आ गई थी। बीजान ने भी शाजिया को सहारा देकर पकड़ रखा था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बिखरे बाल, आधा नीचे को झूलता दुपट्टा और हिचकियों से रोती वो गैर होती हालत के साथ सहम कर बख्तियार के बिगड़ते तेवर देख रही थी। भाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? जो इसके भाई ने किया आप भी तो वही कर रहे हैं। खुदा के लिए होश में आए। बख्तियार ने यकदम तैश में आकर अमल पर हाथ उठाया ही था कि अगले ही पल किसी ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। बख्तियार ने चौंक कर पीछे देखा। जब बात करनी नहीं आती तो बात किया भी मत करो। घर की औरतों पर हाथ उठाकर कौन सी मर्दानगी है जो साबित करना चाह रहे हो तुम? और तुम्हें इतना हक किसने दिया है हाथ उठाने का? वो वही था जिसकी आवाज़ सैकड़ों मर्दों में भी मुमताज़ हुआ करती थी। अमल ने चौंक कर आंखें खोली। वली ने आराम से बख्तियार के सुर्ख भभूका चेहरे को देखा और उसे पीछे धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ था। फिर चंद कदम चलकर वो झुका और ज़मीन पर गिरा शाजिया का दुपट्टा उठाया, उसे अमल के हाथ में दिया। कमरे में ले जाए इन्हें बीबी। अमल ने इस बात में सर हिलाया और होले होले कांपती हुई शाजिया को लिए कमरे की जानिब बढ़ गई। वो बख्तियार की तरफ पलटा। क्या करना चाह रहे हो तुम? जिसने ऐसी घटिया हरकत की है ना, हिसाब जाकर उससे लो, ना कि किसी ऐसे इंसान पर अपना गुस्सा उतारो जो उसका मुस्तहिक ना हो। मुझे तुमसे डिक्टेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वो मेरी बीवी है, मैं उसे किसी की भी सज़ा दूँ, इससे तुम्हारा कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसके सुर्ख अंगारा आंखें देखकर वली बेतरह चौंका था। ये आंखें किसी नशे के ज़ेरे असर लगती थीं। कहाँ थे तुम कल सारी रात? उसके पूछने पर जमान, जो बख्तियार की जानिब बढ़ रहे थे, चौंक कर रुक गए। बीजान भी ठहर गई थी। बख्तियार के लड़खड़ाते कदम बेसाख्ता पीछे हटे। देख लूँगा मैं तुम्हें भी और उस हाशिम को भी देख लूँगा मैं सबको। पसीने से शराबूर होता वो बाहर की जानिब बढ़ा। जमान जो उसके पीछे जाने लगे थे, वली ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने उसे फिक्रमंदी से देखा था। ये कहाँ था पिछली सारी रात वली? उनकी आवाज़ कांप रही थी। वली ने उन्हें कंधों से थाम कर उनकी आंखों में देखा। कहीं भी नहीं सरदार बाबा, शायद मुझे गलत फहमी हुई हो। वो उन्हें मज़ीद कुछ भी बताकर तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करना चाहता था। उन्होंने थकन ज़दा सी सांस खारिज की। मैं बूढ़ा हो गया हूँ वली, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं अपने बाल धूप में सफ़ेद किए बैठा हूँ। उसके कदमों की लर्जिश बता रही है कि वो कल सारी रात कहाँ रहा है। उसने गहरा सांस लेकर उनके कंधों से हाथ हटाए और फिर बीजान की जानिब पलटा। मुस्कुराकर उन्हें देखा। वो उसके ऐसे मुस्कुराने पर निहाल ही तो हो गई थी। कैसी हैं आप बीजान? मैंने इन सारे दिनों में आपके हाथ के खाने को बहुत याद किया। हॉस्पिटल में, वहाँ तो मुझे असगर के हाथ का बना अजीब सा खाना खाना पड़ रहा था। बीजान उसकी बात पर आंखें नम किए मुस्कुरा दी। पीछे खड़े जमान भी आंखों की नमी साफ करते बेसाख्ता मुस्कुराए थे। उस सख्त से लड़के को नर्म बातें भी करना आती थी। अभी लाती हूँ, तू बैठ, आराम कर। जख्म कैसा है अब हाथ का? बहुत बेहतर है पहले से। उसके कहने पर उन्होंने मुस्कुरा कर उसके चेहरे पर हाथ फेरा। फिर अपनी नज़रों से उसकी नज़रें उतारती किचन की जानिब बढ़ गई। वो जमान के बुलाने पर उनके साथ लाउंज में आ बैठा था। कहाँ चले गए थे तुम? अपने दोस्त के पास था सरदार बाबा। जख्मी थे तुम, कितना रोका मैंने तुम्हें, मगर मजाल है जो तुम अपनी जिद से बाज आ जाओ। उनकी नर्म सी डांट पर उसने मुस्कुराकर सर झुकाया था। जमान को वो पुरसकून लगा, गैर मामूली सा पुरसकून। उसके सकून ने जमान को ज़रा बेसकून किया था। वली अहमद उन्हें बहुत बदला हुआ लग रहा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस सब के पीछे हाशिम का हाथ है? जमान के सवाल पर उसने संजीदगी से चेहरा उठाया। मैं उससे खुद डील करना चाहता था सरदार बाबा। वो एक बहुत ख़तरनाक और शातिर इंसान है।
ہر کوئی اس کے مقابلے پر نہیں جا سکتا، لیکن اسے تو پولیس لے گئی ہے گرفتار کر کے، مشکل ہی ہوگا اس کا اب جیل سے نکلنا۔ ولی نے ان کی بات پر تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ آج ہی رہا ہو جائے گا وہ سردار بابا، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے رہا ہوگا۔ زمان نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ میں تو اسے اتنا بڑا ظلم کر کے دندناتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ولی، کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسا کرتا ہوں کہ کچھ آدمیوں کو اس سب کی ضرورت نہیں ہے سردار بابا، ان سب باتوں کو میں پہلے ہی طے کر چکا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ اسی پل بی جان نے اسے کچن میں آواز دی تھی۔ اس نے مسکرا کر زمان کو دیکھا۔ بی جان بلا رہی ہیں، ان کے بلانے پر نہیں گیا تو جانتے ہیں نا کیا ہوگا۔ ان کے سوال کو آرام سے ڈاج کر کے وہ اب کچن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زمان نے سوچتی نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ ولی احمد ہمیشہ کی طرح انہیں آج بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی پل امل شازیہ کے کمرے سے نکل کر کچن کی جانب بڑھی۔ بی جان وہ بی جان کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر بی جان سمیت پلٹا۔ اس کی نظر اس سے پل بھر کو الجھی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ بی جان نے تازہ بنے سالن کو آنچ بند کر کے دیکھا۔ بھابھی بلا رہی ہیں آپ کو، اس نے کہا اور جلد از جلد کچن سے جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ اس کی چند دنوں کی غیر موجودگی کے بعد وہ ہمیشہ اس کے سامنے آتے ہوئے نروس ہو جایا کرتی تھی۔ ولی نے سنجیدگی سے رخ پھیرا۔ اس کی ہچکچاہٹ اس سے بھلا کہاں چھپی رہ سکتی تھی۔ اچھا ادھر آؤ، ذرا یہ ولی کو کھانا نکال دو، میں دیکھوں شازیہ کیا کہہ رہی ہے۔ نہیں، وہ انہیں روکنا چاہ رہی تھی لیکن بے سود۔ بی جان کچن سے نکل کر گئیں تو اندر ایک عجیب سا احساس تحلیل ہونے لگا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ریک سے پلیٹ اٹھائی اور جلدی جلدی کھانا نکالنے لگی۔ ولی خاموشی سے ٹیبل کے گرد لگی کرسی پر جا بیٹھا، ہاف بندھے بالوں کے ہالے میں دمکتا چہرہ۔ اس نے جھکی نگاہوں کے ساتھ کھانا اس کے سامنے رکھا تو ولی نے اسے بس ایک نظر دیکھا، دل رکنے لگا تھا۔ شکریہ، اس کے کھانا لگا کر دینے پر اس نے لیا دیا سا شکریہ کہا تو امل پلٹتے پلٹتے رک سی گئی۔ اس کے رک جانے پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا، پھر جلدی سے ہاتھ ٹیبل سے ہٹائے، لیکن امل اس کے دونوں ہاتھوں کی زخمی جلد کو دیکھ چکی تھی۔ آپ میری وجہ سے بہت زخمی ہوئے ہیں ولی، آئی ایم سوری۔ شہد رنگ آنکھوں میں چمکتا مدھم سا پانی ولی کو اذیت دینے لگا تھا۔ کیا یہ لڑکی جانتی تھی کہ وہ کتنی خوبصورت تھی؟ کیا اسے پتا تھا کہ ایسے براہ راست دیکھ کر وہ اسے آزمائش میں ڈالا کرتی تھی؟ اس نے بے ساختہ اس کی نظروں سے نظریں چرائیں، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بی بی، یہ چھوٹے موٹے زخم تو لگتے ہی رہتے ہیں، نارمل سی بات ہے، اور یہ آپ کی وجہ سے نہیں لگے، میری اپنی لاپرواہیوں کا نتیجہ ہے یہ۔ امل اس کے پہلو بچانے پر زخمی سا مسکرائی۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ میں آپ کا سب سے گہرا زخم بنتی جا رہی ہوں ولی۔ اس کی بات پر اس نے چونک کر جھکا چہرہ اٹھایا تھا۔ کیا کہہ گئی تھی یہ لڑکی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے دل پر زخموں کے نشان گہرے ہونے لگے۔ آتی جاتی سانسوں کے ساتھ اذیت رگوں میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نسواری آنکھوں کے کانچ میں سرخی اترنے لگی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے امل بی بی، لیکن مجھے تو ایسی ہی بات لگتی ہے ولی۔ وہی دو بدو جواب دینے والی لڑکی پھر سے کہیں اس کی ہچکچاہٹ پر غالب آنے لگی تھی۔ آپ خوش رہیں گی بی بی، آپ کے قابل نہیں ہوں میں، کبھی بھی آپ کے قابل نہیں تھا۔ زندگی کے کئی سال بھی اسی طرح خدمت کرتا رہوں تب بھی آپ کے قابل نہیں ہو سکوں گا، سمجھے میری بات کو، ضد مت کیا کریں۔ اس نے جیسے التجا کی تھی اس سے۔ امل کی آنکھ سے آنسو پھسلا۔ کھانا ٹھنڈا ہونے لگا تھا اور جذبات ابلنے لگے تھے۔ میں نے کب ضد کی ہے ولی؟ اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہوں میں؟ آزمائش میں ڈال رہی ہیں مجھے، ایسے مت کریں۔ اور جس آزمائش میں آپ نے مجھے ڈالا ہے ولی، اس آزمائش کا کیا کروں میں؟ تکلیف اب سوا ہونے لگی تھی، ادھڑے زخموں سے خون رسنے لگا تھا، آنکھوں میں جمع ہوتا نمکین پانی اب منظر دھندلانے لگا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، معافی مت مانگے، معافی مانگ کر میری زندگی بھر کی پاکیزہ سی چاہت کو داغدار مت کریں ولی۔
آپ یہ حق نہیں رکھتے، آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا ہے۔ امل بی بی لیکن امل نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ وہ بے ساختہ رکا۔ امل کی آنکھوں سے پھسلتے آنسو شیشے کی ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ کی پشت پر قطرہ قطرہ گرنے لگے تھے۔ بی بی نہیں ولی، اب سب ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے مجھے کھو دیا ہے ولی۔ اب تک میں اسی امید میں تھی کہ آپ مجھے کسی اور کا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ مجھے ہمیشہ کی طرح کسی بھی تاریک کوٹری سے بچانے آ جائیں گے۔ لیکن ولی، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے حقیقت کا سامنا کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ مجھے ہمیشہ بچانے نہیں آئیں گے۔ اس نے کہہ کر ابلتی سسکیوں کو منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا، پھر بھاگتی ہوئی کچن سے نکلتی چلی گئی۔ وہ ویسے ہی سن سا بیٹھا رہ گیا۔ اپنے ہاتھ پر گرے اس کے آنسو نہ جانے کیوں دہکنے لگے تھے۔ اس کے حلق میں کانٹے اگنے لگے۔ کھانے کو دیکھ کر دل ڈوب گیا۔ آہستہ سے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کے اور عمل کے حق میں بہت بہتر تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ہاں، ایک ایسا ہی فیصلہ۔ آنے والے وقت کے گرتے آنسوؤں کی نمی کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا، کیونکہ زندگی تو آج بھی اتنی ہی ظالم تھی جتنی کئی سالوں پہلے تھی۔